पुनरुत्थान रविवार उपासना रे उपस्थित प्रत्येक को प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम रे आम भक्तिपूर्ण नमस्कार जनाए समस्त को नमस्कार प्रेज द लॉर्ड एवं आज उपासना को आपण मान को मु स्वागत करूअछि आपण माने जदि ठीक जगह अच्छी प्रभुंकर गौरव निमंते परस्पर को उत्साहित करने निमंते आपण माने वीडियो ऑन करके बसी पारिबे आसंतु आम आज उपासना को आरंभ करने पूर्व लुक पुस्तक तार 24 अध्याय 1 पद रु 5 पद पर्यंत मु पठन करी प्रभु को मु धन्यवाद दउछि जे प्रभु मते आपण मान को आमे समस्त को आउ किते प्रेम करंती तेणु दिन पर दिन सप्ताह पर सप्ताह मास पर मास वर्ष पर वर्ष से मान को विपद रु आपद रु रोग संकट रु दुख कष्ट रु विभिन्न समस्या रु आमान को से उद्धार करी अछंती आमान को रक्षा करी अछंती आज तांकरी से पुनरुत्थित दिन को देखिया पाई आमान को सुंदर सुजोग देई अछंती आओ रात्रि 12टा बेले आम मंडली जड़े वृद्ध व्यक्ति प्रभु कोल को जाई अछंती किंतु प्रभुंकर से विविध दया सकाश आज माने विनष्ट होइना और नूतन दिन देखिया पाई आमे सुजोग पाई पारि अछो तेनु आसंतु माने कहिबा कि हालेलुया समस्ते हाथ उठे कहि परिबा कि हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड आसंतु लुक पुस्तक तार 24 अध्याय 1 पद रु 5 पद पर्यंत मु पठन करी प्रभु वाक्य रे ए प्रकार लेखा अछि आ विश्राम बार रे से माने विधि अनुसार विश्राम कले किंतु सप्ताह प्रथम दिन अति प्रतुष्य से माने प्रस्तुत सुगंधि द्रव्य घिनी समाधि निकट को गले पुणी से माने समाधि रु पथरटा गड़ाई दिया जाइथिबा देखिले किंतु भीतर को जाई प्रभु जीशुଙ୍କ शरीर पाइले नाही आउ से माने से संबंध रे हतबुद्धि होउछंती एपरि समय रे देख उज्जवल वस्त्र परिहित दुई जन व्यक्ति से मान निकट रे उपस्थित हेले सेथिरे से माने भीत होई अधमुख हुअन्ते से माने को कहिले मृत मान मध्य रे तुमे माने काहे कि जीवितंकर अन्वेषण करूअछ मृत मान मध्य रे तुमे माने काहे कि जीवितंकर अन्वेषण करूअछ से एठारे नहांती मात्र उठी अछंती मनुष्य पुत्र को जे अवश्य पापी मान हस्ତରେ समर्पित होई क्रूसरे हत हेबाको ओ तृतीय दिवस रे पुनरुत्थान करबाको हेबो प्रभु वाक्य पठन एवं श्रवण रे आम समस्त को आशीर्वाद करंतो आम प्रभु जीशु ख्रीष्ट जीवित परमेश्वर अटंती पुनरुत्थित परमेश्वर अटंती प्रभु ए वाक्य पठन एवं श्रवण रे आम समस्त को बहुल भाव रे आशीर्वाद करंतो वर्तमान आमाने वर्शिप मध्य कुछिपा आमानक मध्य रे प्रभु को दासी अछंती बालिका तेजस्मिता पाणी मैडम को प्रभु जीशु को नाम रे मु स्वागत करूअछि प्रभु को दासी सम्मुख को आसीबे आओ पुनरुत्थान प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर से स्तुति मधुर गीत सब गान करी प्रभुंकर गौरव प्रशंसा करिबी धन्यवाद आज्ञा प्रेज द लॉर्ड नमस्कार आज विजयतार दिन आम समस्त देखा पाई सकाशु प्रभु का नाम को धन्यवाद दिए संगे संगे सुंदर दिवस निमंते प्रभु को विशेष धन्यवाद दिए आज आनंदर दिन आम देखा आई सुजोग मत आज आराधना करने निमंते सकाशु अष्टमासन को धन्यवाद दूची आसंतु आम समय आज सुंदर दिन आम देखा पाई प्रभुंर गौरव कर दिन प्रभुंर स्तुति कर दिन आ समस्त मैंने मिलमिशी प्रभुंर प्रशंसा गौरव करवा प्रभु स्तुति करवा आ मत ठंडा हो जाए जहाँ भी हो प्रभुंर गौरव निमंते आम कतोटी गीत गाय प्रभुंर प्रशंसा महिमा गौरव करवा कारण प्रभु आम आज के प्रेम कले अनुग्रह कले आई सुंदर दिन देखा प्रभुंर से महान प्रेम को आम मन पकई प्रभुंर प्रशंसा गौरव करवा ए समय गोटे गीत गा मैंने प्रभुंर महिमा करवा मो आवाज भले शुभुची आज्ञा ठीक अच्छे प्रतिध्वनि कहे आजी नहांती ठारे मुक समाधि कहे मो प्रभु मृत्युंजय रे मृत्यु तोर
ନାହୁଡ଼ା କାହିଁ ତୋର ଜୟ କାହିଁ ତୋର ଜୟ ମୃତ୍ୟୁ କାହିଁ ତୋର ନାହୁଡ଼ା କାହିଁ ତୋର ଜୟ କାହିଁ ତୋର ଜୟ ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ମୃତ୍ୟୁ ଥିଲା ଅଧିକାରୀ ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ମୃତ୍ୟୁ ଥିଲା ଅଧିକାରୀ କିରୀଟ ନହିଲା ଜୀବାଲୋକ ସଞ୍ଚାରୀ ଜୀବନର ଜ୍ୟୋତି ସମାଧିର କତି ଜୀବନର ଜ୍ୟୋତି ସମାଧିର କତି ଜଳିଲା ହୋଇ ସାଇତି ମୃତ୍ୟୁ କାହିଁ ତୋର ନାହୁଡ଼ା କାହିଁ ତୋର ଜୟ କାହିଁ ତୋର ଜୟ ମୃତ୍ୟୁ କାହିଁ ତୋର ନାହୁଡ଼ା କାହିଁ ତୋର ଜୟ କାହିଁ ତୋର ଜୟ ମୃତ୍ୟୁର ଅଧିକାରୀ ସୟତାନ ଗଲା ହରି ମୃତ୍ୟୁର ଅଧିକାରୀ ସୟତାନ ଗଲା ହରି ଉଠିଲେ ଯୀଶୁ ବଳିଦାନ ସମାଧିକୁ ଚିରି ମରଣର ଭୀତି ହରି କ୍ରୁଶେଇତି ମରଣର ଭୀତି ହରି କ୍ରୁଶେଇତି ଆଣିଲେ ଶାନ୍ତି ମୁକ୍ତି ମୃତ୍ୟୁ କାହିଁ ତୋର ନାହୁଡ଼ା କାହିଁ ତୋର ଜୟ କାହିଁ ତୋର ଜୟ ମୃତ୍ୟୁ କାହିଁ ତୋର ନାହୁଡ଼ା କାହିଁ ତୋର ଜୟ କାହିଁ ତୋର ଜୟ କାହିଁ ତୋର ଜୟ କାହିଁ ତୋର ଜୟ ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଏ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ଦିନକୁ ନେଇକି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା କରିବା କୁହରେ କାହାକୁ ଖୋଜୁଛ ତୁମ୍ଭେ ନାହାନ୍ତି ଆଉ ସେଠାରେ କୁହରେ କାହାକୁ ଖୋଜୁଛ ତୁମ୍ଭେ ନାହାନ୍ତି ଆଉ ସେଠାରେ ସ୍ୱୟଂ ଯିବି ସ୍ୱୟଂ ଋତୁର ବନ୍ଧନ ଛିଣ୍ଡାଇ ସ୍ୱୟଂ ଯିବି ସ୍ୱୟଂ ଋତୁର ବନ୍ଧନ ଛିଣ୍ଡାଇ ଶୀତ ଉଠିଛନ୍ତି କବର ଫିଟାଇ ଦେଖ କବର ପଡ଼ିଛି ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ଶୁଭେ ବାଣୀ ଦୂତ ମୁଖରେ କୁହରେ କାହାକୁ ଖୋଜୁଛ ତୁମ୍ଭେ ନାହାନ୍ତି ଆଉ ସେଠାରେ କୁହରେ କାହାକୁ ଖୋଜୁଛ ତୁମ୍ଭେ ନାହାନ୍ତି ଆଉ ସେଠାରେ থর থর হই কম্পিলায় মহি চষাকু পারিনি রাখি তবরে লুচাই
छिंडिला जंजीर गुंथिला पथर उठिले जीवन पाई से जीसु मृत्युंजयी उठिले जीवन पाई से जीसु मृत्युंजयी चहल पड़िला धरा जय ध्वनि उठे स्वर्गरे चहल पड़िला धरा रे जय ध्वनि उठे स्वर्गरे से तो उठी छंती कबर फिटाई देख कबर पड़ी शून्य होई शुभे बाणी दूत मुखरे कुहरे काहू खजुच तुम्हे नाहंती आउ से ठारे कुहरे काहू खजुच तुम्हे नाहंती आउ से ठारे घुंचिला जीवनु मरणर जय मृत्युକୁ ଗ୍ରାସ କରିଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜୟ ମାନବ ଜଗତ ହୁଅ ଉଲ୍ଲସିତ ଯିଶୁ ଆମ ଖୋଲି ଦେଲେ ସରଗର ପଥ ଯିଶୁ ଆମ ଖୋଲି ଦେଲେ ସରଗର ପଥ ଗାଅ ସବେ ଉଚ୍ଚ କଣ୍ଠରେ ବିଜୟୀ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଗାଅ ସବେ ଉଚ୍ଚ କଣ୍ଠରେ ବିଜୟୀ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ସେ ତ ଉଠିଛନ୍ତି କବର ଫିଟାଇ ଦେଖ କବର ପଡ଼ିଛି ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ଶୁଭେ ବାଣୀ ଦୂତ ମୁଖରେ କୁହରେ କାହାକୁ ଖୋଜୁଛ ତୁମ୍ଭେ ନାହାନ୍ତି ଆଉ ସେଠାରେ କୁହରେ କାହାକୁ ଖୋଜୁଛ ତୁମ୍ଭେ ନାହାନ୍ତି ଆଉ ସେଠାରେ ସ୍ୱୟଂ ଯିବି ସ୍ୱୟଂ ସେହି ମୃତ୍ୟୁର ବନ୍ଧନ ଛିଣ୍ଡାଇ ସ୍ୱୟଂ ଯିବି ସ୍ୱୟଂ ସେହି ମୃତ୍ୟୁର ବନ୍ଧନ ଛିଣ୍ଡାଇ ସେ ତ ଉଠିଛନ୍ତି କବର ଫିଟାଇ ଦେଖ କବର ପଡ଼ିଛି ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ଶୁଭେ ବାଣୀ ଦୂତ ମୁଖରେ କୁହରେ କାହାକୁ ଖୋଜୁଛ ତୁମ୍ଭେ ନାହାନ୍ତି ଆଉ ସେଠାରେ କୁହରେ କାହାକୁ ଖୋଜୁଛ ତୁମ୍ଭେ ନାହାନ୍ତି ଆଉ ସେଠାରେ ନାହାନ୍ତି ଆଉ ସେଠାରେ हालेलुया हालेलुया सर्वशक्तिमान राजा तुम्हारी से पवित्र महानाम का मैं धन्यवाद प्रशंसा करूँ प्रभु तुम्हें आमानକୁ प्रभु हे जो सुंदर दिवस देखबाक देश बाबा तुम महानाम का मैंने गौरव करूँ बाबा प्रशंसा करूँ बाबा तुम नाम का मैं उच्च स्थापन करूँ परमेश्वर तुम्हें राजा मानक राजा प्रभु मानकर प्रभु बाबा तुम्हें आमानକୁ अनुग्रह करी सुंदर सुंदर दिन देखबाक देथिबा सकाळ तुम नाम को धन्यवाद सकाळ प्रभु तुम्हें आमानकर पाप निमंते प्रभु कृष्ण हत्या हमको तुम्हें नया जीवन दिला परित्राण आनंद प्रदान कल बोली धन्यवाद होची प्रभु प्रभु आज हम तुम्हारे से जय कर स्तुति होची बोल तुम नाम को धन्यवाद होची परमेश्वर हालेलुया तुम नाम रे प्रशंसा हो तुम नाम रे गौरव हो बापा तुम मन केते प्रेम कल केते दया केते अनुग्रह करी सुंदर दिन देखे बाक देला बोली धन्यवाद होची पिता हालेलुया धन्यवाद बापा तुम नाम रे प्रशंसा करूछु तुम नाम का हम बापा उच्च स्थापन करूछु सुंदर दिन निमंते पिता हालेलुया हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद होची तुम नाम को प्रशंसा गौरव करूछु पिता हालेलुया
যিশু রাজা মোর সর্ববলে বলিয়ার যিশু রাজা মোর সর্ববলে বলিয়ার নিজ জয় কলে মৃত্যু পাপাত্ম জড় গমন ভাই শুভ সম্বাদনে গমন ভাই শুভ সম্বাদনে নাহুর ভাঙ্গিছে হেলে মৃত্যুম জয়ী মরণ বিজয়ী মরণ বিজয়ী মরণ বিজয়ী মরণ বিজয়ী উড়ে জয় পতাকা বাজি উঠে মধু গীতিকা উড়ে জয় পতাকা বাজি উঠে মধু গীতিকা পুলকিত চিত বুদ্ধি গণিকা কালো কবিতরি জীবন সঞ্চারী আলো কবিতরি জীবন সঞ্চারী সয়তান বন্ধন সেদিলে যেখানে মরণ বিজয়ী মরণ বিজয়ী মরণ বিজয়ী মরণ বিজয়ী যেবে গুখান করে দাহ রুধ মোহর যেবে গুখান করে দাহ রুধ মোহর যিশু মুখ চাহি সুখ শান্তি পাইল পার উঠিଛନ୍ତି ସେହି ଖବର ଫିଟାଇ ଉଠିଛନ୍ତି ସେହି খবর ফিটাই নাহুর ভাগিছে মৃত্যুঞ্জয়ী মরণ বিজয়ী মরণ বিজয়ী মরণ বিজয়ী মরণ বিজয়ী নাহুর ভাগিছে মৃত্যুঞ্জয়ী মরণ বিজয়ী মরণ বিজয়ী হালেলুয়া মরণ বিজয়ী
हालेलुया हालेलुया धन्यवाद 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 प्रेमी को परमेश्वर बाबा तुम्हारे से पवित्र महानाम का माने कति कति धन्यवाद उच्च लाख लाख धन्यवाद उच्च बाबा तुम्हेंମାନଙ୍କୁ କେତେ ପ୍ରେମ କଲ ଦୟା କଲ ଅନୁଗ୍ରହ କଲ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ सर्व प्रकार विपत्ति में उद्धार करवा पाए बाबा मृत्युंजय जन्म ଦେଖିବାକୁ ଦେଲେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି परमेश्वर बाबा तुम्हारे से विजेता जीवन निमंते प्रभु हमें धन्यवाद दଉଛି परमेश्वर बाबा बाबा तुम्हें ଆମମାନଙ୍କୁ अनुग्रह करके विजय जीवन देला बोली धन्यवाद दଉଛି परमेश्वर हालेलुया बाबा तुम्हें दया करो ते प्रभु हम आहुत होछि प्रत्येक तुम्हें अधिकार करो अनुग्रह दिया बोली प्रार्थना करूछि महामहिम सर्वश्रेष्ठ पिता ए प्रातः समय निमंते नाम कामनी धन्यवाद दଉଛି बाबा तुम्हारे से गभीर प्रेम पाइथिबा सकाश प्रभु हमने सुंदर दिन देखिबा पाइथिबा सकाश धन्यवाद दଉଛି बाबा तुम्हारे से प्रेम निमंते बाबा तुम नाम को धन्यवाद दଉଛି बाबा जे प्रकार प्रभु तुम्हें से मृतर नाहन को भांगी बाबा विजय ता जीवन काटले से प्रकार प्रभु तुम्हें हमनको तुम्हें अनुग्रह दियो तुम्हें आशीर्वाद कर विजय तार जीवन दे बोली प्रार्थना करो पिता हालेलुया हालेलुया सर्वशक्तिमान राजा बाबा तुम नाम को धन्यवाद दଉଛି प्रशंसा करूछि बाबा प्रत्येक प्रभु तुम्हें अनुग्रह दियो तुम्हें आशीर्वाद करे बापा जी प्रकार प्रभु समय प्रभु माने तुमर से पवित्र वाक्य प्रभु सुनिबा को जीवो प्रकार प्रभु प्रत्येक आम सुस्थिर मन सुस्थिर जीवन सब तुमर वाक्य सुनि दिन मान प्रभु माने व्यवहार को से प्रकार प्रभु तुम्हें दया कर प्रत्येक सहवर्ती मध्यवर्ती परमेश्वर तुम्हें हो बोली निवेदन कर दया कर हे प्रभु उपासना प्रभु आरंभ बापा शेष पर्यंत बापा तुम्हारे से बापा उपस्थित कार्य कर तुम्हारी गौर पर्यंत समस्त कार्य सफल कर बोली प्रार्थना करो तुम्हें दया कर तुम्हें प्रशंसा पाई तुम्हें गौरव पाई बोली धन्यवाद दे सकल भारे प्रभु तुम्हारे समर्पण करी ये प्रार्थना पे पुत्र प्रभु जीशु का नाम रे मागुछु आमेन धन्यवाद आज्ञा प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड धन्यवाद मैडम बहुत सुंदर भावरी आपण वर्शिप करी अछंती प्रभुंकर उपस्थिति को आपण आनी अछंती आपण को हमें रियल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया तरफ आम समस्त तरफ आम धन्यवाद देउछु पावरफुल थिला आज वर्शिप हृदय स्पर्शी गीत सब गान कले आ वास्तव रे प्रभु जीशु कृष्णकर से पुनरुत्थित दिन को स्मरण करी पुनरुत्थित गीत सब गान करी अछंती प्रभु आपण को बहुल भाव में आशीर्वाद करंतु आ वाक्य माने श्रवण करबा पूर्व प्रार्थना करबा आओ मु अनुरोध करुछि आमान को मध्यरी प्रभु को दास आओ विनोद पाल आज्ञा अछंती आओ विनोद पाल आज्ञा विनोद पाल आज्ञा मते सुनि पारुछंती आज्ञा प्रेज लॉर्ड आपण प्रार्थना करिवे आपण प्रार्थना करिवे आज्ञा मते सुनि पारुछंती आज्ञा आज्ञा हां आपण प्रार्थना करंतु आछि पुनरुत्थित दिन रे पुनरुत्थित दिवस रे आज वाक्य ने आसु अछंती प्रभुंकर दास प्रभुंकर अभिषिक्त दास रेवरेंड एनोस पानी सारंक पई आओ प्रार्थना करंतु ता सहित सुंदर भाव रे वर्शिप करिथिले प्रभुंक दासी तेजस्मिता पानी मैडम को पई पालिका तेजस्मिता पानी मैडम को पई ता सहित आओ मंडली रो वयोज्येष्ठ आ प्राचीन हसय कराड आउ से राति रे चली जाइछंती प्रभुंक कोल को आउ से दुखी परिवार सांत्वना पई आपण प्रार्थना करंतु ता सहित जूम रे उपस्थित होइतिबा प्रत्येक व्यक्ति विशेषक पई प्रत्येक परिवार पई मद प्रार्थना रे स्मरण करंतु 6:30 रे मो एक नुआ फील्ड को जाउछि आ से माने डाकी छंती गोटे नूतन परिवार विजाति परिवार आ मो यात्रा पई आ सेवा कार्य पई मद प्रार्थना रे स्मरण करंतु रियल मिनिस्टर उपस्थित प्रत्येक को नमस्कार ज्ञापन करे नमस्कार और आसंत आम प्रत्येक नतमस्तक हवा प्रभु निकटवर्ती हवा आम यही दिन को आम स्मरण करवा चरण तले आम समस्ते समर्पण अत्यंत दयालु स्वर्गवासी पिता तुम से महत महत आश्चर्य नाम को धन्यवाद दौछु प्रशंसा गौरव गुणानुवाद कर प्रभु जेहेतु प्रभु तुम्हारी दया अनुग्रह हेतु पुनर्बार प्रभु एक वर्ष एक दिन आम को देखा दल नूतन प्रभात आम को देखा दल तुम्हारी महिमा कर गौरव दिन यही वर्ष यही पुनर्थित दिवस देखा प्रभु अनेक लोक वांछा करते वंचित अच्छा प्रभु तुम्हारी दया हेतु आम
तुम चरण तले आश्रा पाइछु तुमरे अनुग्रह हेतु प्रभु तुमरे से जीवंत वाक्य सुनिबा निमंते तुम चरण तले आमे उबा होइछे तुमको धन्यवाद प्रभु तुम्हें दया करो प्रत्येक को तुम्हें अनुग्रह करो तुम्हें महिमा करो दासी प्रभु सुंदर भावे तुम्हारी गौरव करिगले तुम्हारी प्रशंसा करिगले प्रभु तुम्हें तांको उत्तम मन देइछ उत्तम कंठ देइछ तुमको धन्यवाद प्रभु तुम्हें तांको आहुरी आहुरी तुम निमंते व्यवहार हेबा निमंते प्रभु तुम्हें तांको तुम्हें गौरव पाओ प्रभु तुम्हें दया कर से परिवार को मध्य विशेष ଗହଳି ପଇସା ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ପାଶ ହେଇଯାଉଛି। Hallelujah. Glory to God. Glory to God. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. 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 प्रभु कि प्रभु तुम्हारी से प्रभु तुम्हारी से जीवंत वाक्य प्रभु पुनर्दिन वाक्य प्रभु तुम्हारी दास पानी आज्ञा प्रभु तुम्हारी से जीवंत वाणी नहीं आसुंती प्रत्येक परिवेषण करने निमंते प्रत्येक आत्मा को शिस्तिर आत्मा दियो स्थिर चित्त दियो स्थिर मन दे प्रभु तुम्हारी वाक्य श्रवण करी निजस्व करने प्रभु तुम्हें समस्त को तुम्हें साहाय्य कर तुम्हें महिमान्वित प्रभु प्रिय दास को तुम्हें हजाओ लुचाओ तुम्हें आत्मा द्वारा तुम्हें कथा कह प्रभु तुम्हें दया कर तुम्हारी दया बिना कौन सी लोक कौन सी प्राणी प्रभु जीवित ही न पारे तुम्हारी दया हेतु आम पर्यंत जीवन रे बढ़ी अच्छु तुम्हारी आत्मा द्वारा परिचालित प्रत्येक को तुम अनुग्रह कृपा कर तुम्हें महिमान्वित हो गौरव पाओ बोली प्रार्थना कर प्रभु तुम्हें दया कर प्रभु फर्स्ट महाशय तुम्हारी सेवा कार्य जीवे सहवर्ती परमेश्वर हो प्रभु तुम्हें दया कर तुम्हारी सेवा करू प्रभु तुम्हें महिमान्वित तुम्हें गौरव प्रशंसित बोली प्रार्थना कर स्थान प्रभु से आयोजन कर स्थान को तुम्हें सफलता दियो मंडलता दियो प्रत्येक को तुम्हें आशीर्वाद कर से मंडली को बहुल रूप आशीर्वाद कर तुम्हें महिमान्वित गौरव बोली प्रार्थना कर प्रभु प्रभु 12:30 रात्र जो दास को प्रभु तुम कोल को नहीं जाइछ परिवार को तुम्हें शांति सांत्वना दियो दयामय परमेश्वर दया कर शेष प्रभु वशिष्ठ जदि परिवार अच्छा नाती नातुणी पुओ झी समस्त को तुम्हें आशीर्वाद कर तुम्हें महिमान्वित आज समाधि कार्यटा कुशलता भाव प्रभु सफल हो पार तुम प्रत्येक को शक्तियुक्त कर बोली प्रार्थना प्रभु तुम्हें दया कर अच्छी प्रभु तुम्हें दया महिमा तुम्हें गौरव अनेक किसी मागिवार अच्छी मागी जाने जाच प्रदान कर प्रभु आरंभ रू शेष पर्यंत तुम्हें रही यही कार्य यही सभाटी को प्रभु ये उपासना टी को सफल मंडित कर बोली प्रियतम जीशु नाम छोट निवेदन कली पिता आमेन 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 जी उठा है मसीहा जी उठा है मसीहा वो मर के जी उठा है मौत का बंधन तोड़कर मेरा मसीह जी उठा है मसीहा जी उठा है मसीहा रियली आमान को प्रभु जीशु ख्रीष्ट मृत्यु रुजी उठिबा परमेश्वर अटंती हालेलुया हालेलुया तेरे मोर प्रिय बंधु आओ जेते बेले आमाने माथ्यू तार 28 अध्याय 1 पद को पठन करूछु जे सप्ताहर प्रथम दिवस रे प्रत्युष रे मगदलिनी मरियम अन्य मरियम समाधि देखिबा को आसीले बोले लेखा अछि वर्तमान जगत रे सखाळु उठु उठु लोक माने समस्ते समाधि को गई छंती प्राय अधिकांश लोक माने समाधि को गलेनी आ प्राय अधिकांश लोक माने आ चर्च को जाई के उपासना करू छंती बहुत भलो विषय प्रभु आमान को सुंदर सुजोग देई छंती जूम रे बसिकरी आमाने तांकर स्तुति आराधना करिवा पई तांकर से पुनरुत्थित दिवस को स्मरण करी तांको धन्यवाद देबा पई तेनु आसंतु प्रभुंकर से मुख निर्गत जीवंत वाक्य को आमाने श्रवण करिवा पई छिबा
ଅତି ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ପ୍ରାୟ ଅନେକ ଥର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ସହିତ ମୁଁ କଥା ହେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଥିଲେ। ଆଉ ଆଜି ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ, ବାକ୍ୟ ବାଣ୍ଟିବା ନିମନ୍ତେ, ଆତ୍ମିକ ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ କେହି ନୁହନ୍ତି, ସେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ଅଟନ୍ତି। ସେ ଜଣେ ସରଳ, ନମ୍ର ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଜ୍ଞାନ, ବାଇବଲର ଜ୍ଞାନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତି। ଯେବେ ବି ସେ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ଅନେକ ନୂତନ ବିଷୟ ସବୁ ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥାଉ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କରିବା ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଆସନ୍ତୁ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସଙ୍କୁ, ରେଭରେଣ୍ଡ ପାଣି ସାରଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ମୁଖ ନିର୍ଗତ ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଆସିବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କର ଉତ୍ସାହିତ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଉଚ୍ଚ କରତାଳ ଆମମାନେ ଦେବା। ଆଉ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଠିକ ଜାଗାରେ ବସିଛନ୍ତି, କମ୍ଫର୍ଟେବଲ ଜୋନ୍ ରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ମାନେ ଭିଡିଓ ଅନ୍ କରିକି ବସି ପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। over to ପାଣି ସାର୍। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଶେଷ ଦିନରେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଏ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସୁନ୍ଦର ସହଭାଗିତାରେ ଆସିବା ପାଇଁ। ତତ୍ ସହିତ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନ ଦାସ ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିର ହୋଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ବିଶେଷ କରି ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଆଉ ସେ ମୋତେ ଅନେକ ସମୟରେ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ। ପୁଣି ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୋର ପରିଚୟ କି ଅପରିଚୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀ କି ବିଶ୍ୱାସୀ ବିଶ୍ୱାସିନୀ ମାନଙ୍କୁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ମୋର ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ନମସ୍କାର ଜ୍ଞାପନ କରେ। ନମସ୍କାର। ଆଉ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ? ଭଲ ଅଛନ୍ତି କି? ବହୁତ ଭଲ ଅଛୁ ସାର୍, ବହୁତ ଭଲ ଅଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ଆଜି 2025 ବର୍ଷ ତଳେ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ବିଶ୍ୱ ଇତିହାସରେ। ଆମେ ସେ ସବୁକୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛୁ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛୁ, ଆଉ ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ନେଇ ଆମେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବିଷୟକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଦୟା କରନ୍ତୁ, ସେଇ ମନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ନିଜ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ନିମନ୍ତେ। ସେ ଯାହା ହଉ, ଆଜି ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିବା। ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଥାଏ ଯାହାକି ସାରା ବିଶ୍ୱର ଲୋକମାନେ ଗୋଟିଏ ଟପିକରେ ସେମାନେ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି। ତ ଜଣେ ପ୍ରଚାରକ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର କି ପାଳକ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର କେତେ ଜ୍ଞାନ ଥିବ, ସେ କେତେ ବିଷୟ ଖୋଳିବ, ସେଟା ମୋତେ ବେଳେ ବେଳେ ଚିନ୍ତା ଲାଗେ। ଗୋଟିଏ ବିଷୟକୁ ଆମେ କେତେ ଖୋଳି ପାରିବା? କାରଣ ଆଜି ପର ଦିନରେ ଗୋଟିଏ ଟପିକ ଉପରେ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ମାନେ ପ୍ରଚାର କରୁଥିବେ। ସେ ଯାହା ହଉ, ଆମେ ସେଇ ପୁରୁଣା ବାକ୍ୟକୁ ହିଁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଦୟା କରନ୍ତି, ପୁରୁଣା କଥା କହୁ କହୁ କେତେବେଳେ ତ ନୂଆ କଥା ଗୋଟେ ଦିଟା କହିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଗ୍ରତ ରହିବା। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଜି ଆଉ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହିଁବି ଦୁଇଟା ପଦ। ପ୍ରଥମ କରନ୍ତି 15:55 ଆଉ ଲୁକ 24:6 କ ଅଂଶ। ଦୁଇଟା ପଦ ଆମେ ପଢିବା, ତାପରେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିବା। ପ୍ରଥମ କରନ୍ତି 15:55 ପଢନ୍ତୁ। ଜୟ ମୃତ୍ୟୁକୁ ହ୍ରାସ କରିଅଛି, ରେ ହଁ ମୃତ୍ୟୁ କାହିଁ ହଁ ତୋର ଜୟ, ରେ ମୃତ୍ୟୁ ହଁ କାହିଁ ତୋର ନାମ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଲୁକ 24:6 କ ଅଂଶ ଆଉ ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ। ସେ ଏଠାରେ ନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ଉଠି ଅଛନ୍ତି। ବାସ୍, ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ଦୁଇଟା ବିଷୟ ପଠନ କଲୁ। ଜୟ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଗ୍ରାସ କରିଅଛି, ରେ ମୃତ୍ୟୁ କାହିଁ ତୋର ଜୟ, ରେ ମୃତ୍ୟୁ କାହିଁ ତୋର ନାହୁଡ। ପୁଣି ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଦେଖିଲୁ, ସେ ଏଠାରେ ନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ଉଠି ଅଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା
ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଓ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଘଟଣା ଦ୍ୱାରା এই ପୃଥିବୀରେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିବା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣିବା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା ଥିଲା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେବେ, ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ, ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଉଠିବେ। ଏ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ରାଜ୍ୟକୁ ପୃଥିବୀରେ ସ୍ଥାପନ କରିବା ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ କ'ଣ ଥିଲା? ଯେ ଯୀଶୁ ଏକମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର, ସେ ହିଁ ଜଗତର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା, ସେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ଏହା ସେ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେ ଉଠେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର କଥା, ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ କଥା, ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଦେଶକୁ ସେମାନେ ଜୟ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ପ୍ରଥମେ ବ୍ରିଟିଶ କଲୋନୀ ସବୁ ବସଉଥିଲେ। ମନେକର ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣନ୍ତି ଭାରତକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଶାସନ କରୁଥିଲା। ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିବାର ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ଅଛି। ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଯାଇ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଲୋନୀକୁ ସେମାନେ ସ୍ଥାପନ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ। ଠିକ୍ ସେ ପ୍ରକାରେ ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ କଲେ? ଆଉ ଏକ ଗ୍ରହ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ନିଜର ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କଲେ? ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ କରି ଆଦମକୁ ଆଣିଲେ, ତାଙ୍କର କଲୋନୀ ସ୍ଥାପନ କଲେ, ତାଙ୍କର ମହାନ ଦାସମାନଙ୍କୁ ଆଣିଲେ, ତାପରେ ଆପଣାର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରକୁ ଜଗତକୁ ପଠେଇଲେ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ। ଆଉ ଯୀଶୁ ଯେ ଏକମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର, ତାହାଙ୍କ ଛଡା ଆଉ କାହାଠାରେ ପରିତ୍ରାଣ ନାହିଁ। ସେ ହଉଛି ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରନ୍ତି। ଏହା ସେ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଯୀଶୁଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ସେ କରିଅଛନ୍ତି ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱାସୀ ପାଇଁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଶବ୍ଦ ଘଟଣା ଅତି ବହୁମୂଲ୍ୟ ଅଟେ। ଆଉ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଶବ୍ଦ ବିଶ୍ୱାସର ଏକ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ବିଶ୍ୱାସ ରୂପକ ଗୃହର ଏକ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରସ୍ତର ଅଟେ। ଯୀଶୁଙ୍କର ମରଣ, ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ଅପେକ୍ଷା ଆଜ୍ଞା ଯୀଶୁଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ବିଶ୍ୱାସ ନିମନ୍ତେ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ, ସମସ୍ତ ଭାବବାଦୀ ମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ, ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନୀ ମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଲୋକମାନେ କହୁଥିବା ଏ ଈଶ୍ୱର, ସେ ଈଶ୍ୱର, ଅନେକଙ୍କର ନାମ ସେମାନେ ଧରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଜନ୍ମ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଶବ୍ଦ ସଫଳ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କେବଳ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଶବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ, ଉପଯୁକ୍ତ, ଯୁକ୍ତଯୁକ୍ତ ବୋଲି ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଏଥେଇଷ୍ଟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଜ୍ଞାନୀ ବିଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ଯୀଶୁଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଶବ୍ଦ ମୂଲ୍ୟହୀନ ଅଟେ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଖୁସି ଅଟୁ, ଆପଣ ଖୁସି ଅଟନ୍ତି, ମୁଁ ଖୁସି ଅଟେ। ମୋ ପାଇଁ ଯୀଶୁଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଶବ୍ଦ ଘଟଣା ଅତି ବହୁମୂଲ୍ୟ ଅଟେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମୋ ପାଇଁ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଅଟେ, ମୋ ପରିବାର ପାଇଁ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଅଟେ। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଶବ୍ଦ ଅତି ବହୁମୂଲ୍ୟ ଅଟେ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ। ତେଣୁ ଏ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେଇଛି ମାନେ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି। ବର୍ଷକୁ ଥରେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଦିବସ ପାଳନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ଥରେ ପ୍ରଚାର କରୁ। କିନ୍ତୁ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଶବ୍ଦ ପ୍ରତି ବାକ୍ୟରେ, ପ୍ରତି ନିମିଷରେ, ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାରେ, ପ୍ରତି ଦିନରେ ପ୍ରଚାର ହେବା ଉଚିତ। କାରଣ ଏହା ଛଡା ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର, ବିଶ୍ୱାସ ବୃଥା ମାତ୍ର ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଏମିତି ଗୋଟେ ଘଟଣା ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରଚାର ହେବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ପର୍ବରେ ସେଇ ବିଷୟରେ ହିଁ ଆମେ ପ୍ରଚାର କରୁ, ସେ ଯାହା ହଉ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଯୀଶୁଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ବିଷୟ ଆସିଲେ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି, ଆଉ ଅନେକ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କି ପ୍ରକାର ସମ୍ଭବ, କି ପ୍ରକାର ଘଟଣା ଘଟିଛି। ତେଣୁ ଏ ବିଷୟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ,
ପ୍ରକୃତରେ ଏତେ ବଡ଼ ବିଷୟ କାହିଁକି ସମସ୍ତେ କାହିଁକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି? ମାନେ ଯୀଶୁ କଣ କରିଛନ୍ତି? ସେ କାହାକୁ ଗୋଟେ ପରାସ୍ତ କରି ଉଠି ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ସେ କାହାକୁ ଗୋଟେ ପରାସ୍ତ କରି ସେ ଉଠି ଅଛନ୍ତି। ଏତେ ସହଜରେ ଉଠି ନାହାନ୍ତି, ଆରାମସେ ଉଠି ନାହାନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଭଉଣୀ ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ, ମରଣ ବିଜୟୀ। ସେ କାହାକୁ ଗୋଟେ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। କାହାକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି? ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ କି? ମୃତ୍ୟୁକୁ ପରାସ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ପରାସ୍ତ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଅତି ଭୟଙ୍କର ବିଷୟ। ତେଣୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଶତ୍ରୁ କିଏ ଆଜ୍ଞା? ମୃତ୍ୟୁ। ତେଣୁ ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟରେ ଅନ୍ତତଃ ଆମେ ଟିକେ ଜାଣିବା କଥା। ଆପଣର ଶତ୍ରୁକୁ ଆମେ ଚିହ୍ନି ରଖୁ। ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ, ମୋର ଶତ୍ରୁ କିଏ, ଆମେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଜାଣିବାର ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ନଚେତ ଆମେ ବିଜୟ ପାରିବା ନାହିଁ। ସେ କେତେ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ, ସେ କେଉଁଠାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ କେତେବେଳେ ଆକ୍ରମଣ କରେ, ମୃତ୍ୟୁ, ଆମେ କିଛି ଧାରଣା ରଖିବା ଉଚିତ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ। ତେଣୁ ବାଇବଲରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ରେ ମୃତ୍ୟୁ କାହିଁ ତୋର ଜୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ମୃତ୍ୟୁ ଅଟେ। ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ମୃତ୍ୟୁ ଅଟେ। ଯୀଶୁଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ମୃତ୍ୟୁ ଅଟେ। ଆଜ୍ଞା, ମନୁଷ୍ୟ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ବୋଲି କହନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଚର୍ଚ୍ଚ ଯିବା ପାଇଁ ଟାଇମ ନାହିଁ, ବାଇବଲ ପଢିବା ପାଇଁ ଟାଇମ ନାହିଁ, କି କାହା ସହିତ ସହଭାଗିତା କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ। ସେ ସବୁବେଳେ ନିଜ ନିଜର ବହୁତ କାମରେ ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସମୟ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ଯେତେବେଳେ ଆସେ, ସେ କହିପାରିବନି ଆଜ୍ଞା, ମୃତ୍ୟୁ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଡେରିରେ ଆସ, ମୁଁ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି ବୋଲି କହିପାରିବ ନାହିଁ। ମୃତ୍ୟୁ କାହାକୁ ସମୟ ଦିଏ ନାହିଁ। ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଆସିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ନିହାତି ଏବ୍ରି ପୁସ୍ତକ 9:27 ଲେଖା ଅଛି, ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଥରେ ମାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିତ। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଭଲ ଭାବେ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। କେହି କହିପାରିବେନି ଆମେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜାଣିନୁ ଚିହ୍ନିନୁ ବୋଲି। ମୃତ୍ୟୁର ନାଁ ଧରିଲେ ସମସ୍ତେ ଥରନ୍ତି, ଭୟ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକାର ଜିନିଷକୁ ମୋର ପରିତ୍ରାଣ କର୍ତ୍ତା, ଆପଣଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ କର୍ତ୍ତା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ, ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ପରାସ୍ତ କରୁଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ପରାସ୍ତ କରିକି ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ସେ ଉତ୍ଥାନ ବିଜୟ ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୃତ୍ୟୁ ଅତି ରହସ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଜ୍ଞା। ଆଇବ ପୁସ୍ତକ 38:17 ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ। ସେ ମୃତ୍ୟୁ ଛାୟା, ଘନ ଅନ୍ଧକାରରେ ସେ ରୁହେ। ତାର ମୃତ୍ୟୁର ଗେଟ୍, ଦ୍ୱାର ଅଛି। ତୁମ୍ଭ ନିକଟରେ କି ମୃତ୍ୟୁର ଦ୍ୱାର ସବୁ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଅଛି? ହଁ, ଅବା ତୁମ୍ଭେ କି ମୃତ୍ୟୁ ଛାୟାର ଦ୍ୱାର ସବୁ ଦେଖିଅଛ? ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ମୃତ୍ୟୁ କୋଉଠି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ବହୁତ ଗଭୀର ବିଷୟ। ତାକୁ ମନୁଷ୍ୟ ଜାଣିବା ଅତି କଷ୍ଟକର ବିଷୟ। ତେଣୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆଇବକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ମୃତ୍ୟୁ କୋଉଠି ଅଛି, କେମିତି ଅଛି, କି ପ୍ରକାର ମୁଁ ରଖିଛି ତାକୁ? ଆଇବ ତୁମେ ଜାଣିବ ନାହିଁ। ସେ ଭୟଙ୍କର ବିଷୟ, ସେ ଭୟଙ୍କର ବିଷୟ। ସେ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ, ଶକ୍ତିମାନ, ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ନୁହଁ, ଈଶ୍ୱର ହଉଛି ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ। ସେ ଶକ୍ତିମାନ, ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ସେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ, ଆମମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆମେ ଚିହ୍ନିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ କରି ମୃତ୍ୟୁର ଏଣ୍ଟ୍ରି କୋଉଠି ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା, ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ପ୍ରଥମ କରି ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରବେଶ କେତେବେଳେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ହେଇଛି ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ପାଳକ ମାନେ। ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନରେ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରବେଶ କରିଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ଗିଫ୍ଟ ହଉଛି ଜୀବନ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ଗିଫ୍ଟ ହଉଛି ମୃତ୍ୟୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଗିଫ୍ଟ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 2:7 ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଜଲ୍ଦି ଟିକେ। ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଭୂମିର ଧୂଳି ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟକୁ ନିର୍ମାଣ କରି ତାହାର ନାସିକା ରନ୍ଧ୍ରରେ ଫୁଙ୍କ ଦେଇ ପ୍ରାଣବାୟୁ ପ୍ରବେଶ କରାଇଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ତହିଁରେ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବିତ ପ୍ରାଣୀ ହେଲା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଗିଫ୍ଟ ହଉଛି ଜୀବନ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଗିଫ୍ଟ କଣ ଆଜ୍ଞା ଦେଖିବା,
ଆଦି ପୁସ୍ତକ 2:17। ମାତ୍ର ଶସ୍ୟ ଜ୍ଞାନଦାୟକ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଭୋଜନ କରିବ ନାହିଁ, ହଁ, ଯେହେତୁ ଯେଉଁ ଦିନ ତାହା ଖାଇବ ସେହି ଦିନ ନିତାନ୍ତ ମରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଜୀବନ ପରେ ପରେ ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନରେ ଶୈତାନ ଲୁସିଫର ଆଦମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ପାପକୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ଜଗତରେ ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନରୁ ବାହାରିଲା ପରେ ମୃତ୍ୟୁକୁ, ଫିଜିକାଲ ଡେଥକୁ, ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନରେ ତ ଆତ୍ମିକ ମୃତ୍ୟୁକୁ ସେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଜଗତରେ ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନ ବାହାର ପରେ କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଗତରେ ମୃତ୍ୟୁକୁ, ଫିଜିକାଲ ଡେଥକୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରୁଛନ୍ତି, ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ କି? କଇନ କଇନ କଣ କଲେ? ସେ ଜାଗତିକ ମୃତ୍ୟୁକୁ, ଶାରୀରିକ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜଗତରେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରିଛନ୍ତି କଇନ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 4:8 ଲେଖା ଅଛି। ମୁଁ ପଢିବା ପାଇଁ କୌଣସି ସମୟ ଚାଲି ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା। କଇନଙ୍କ ବାପା ହଉଛନ୍ତି ଶୟତାନ ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରଥମ ଯୋହନ 3:10 ଲେଖା ଅଛି। ପ୍ରଥମ ଯୋହନ 3:12 ଲେଖା ଅଛି। କଇନର ବାପା ହଉଛନ୍ତି କିଏ ଆଜ୍ଞା? ଶୟତାନ। ଟିକେ ପଢିଦେବେ ପ୍ରଥମ ଯୋହନ 3:10। ଏଥିରେ କିଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଓ କିଏ ଶୟତାନର ସନ୍ତାନ ହଁ, ଏହା ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ, ଯେ କେହି ଧର୍ମାଚରଣ କରେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଆପଣା ଭାଇକୁ ପ୍ରେମ କରେ ନାହିଁ, yes, ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଜାତ ନୁହେଁ। ହଁ, 12 ରଖ। ସେ ପାପାତ୍ମାର ସନ୍ତାନ ଯେ କଇନ, ବାସ୍ ଯଥେଷ୍ଟ। ପାପ ଆତ୍ମାର ସନ୍ତାନ ଯେ କଇନ, ସେ କଣ କରିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା? ଜଗତରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ, ଫିଜିକାଲ ଡେଥକୁ ସେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ପାପ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଜ୍ଞା। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପାପ କରିବେ ତା ପଛେ ପଛେ କଣ ଆସିବ? ମୃତ୍ୟୁ ଆସିବ। କାରଣ ଲେଖା ଅଛି ଯାକୁବ 1:15 ଦେଖନ୍ତୁ, ପାପ ଗର୍ଭ ଧାରଣ କରି ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜନ୍ମ ଦିଏ। ତ ମୃତ୍ୟୁର ବାପା କିଏ ଆଜ୍ଞା? ମୃତ୍ୟୁର ବାପା ହଉଛି ପାପ ଆଜ୍ଞା। ଏ ବାପ ପୁଅ ସବୁ ଜାଗାରେ ରହନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ପାପ କରେ ସେତେବେଳେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଠି ମୃତ୍ୟୁ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ମୁଁ କହୁନି, ବାକ୍ୟ କୁହେ ଯାକୁବ 1:15। କାରଣ ପାପ ଗର୍ଭଧାରଣ କରି ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜନ୍ମ ଦିଏ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ମୃତ୍ୟୁ ହଉଛି ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ କମ୍ପଲସରୀ ଗିଫ୍ଟ। ଆମେ ଅନେକ ଜାଣୁଛୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କିଣିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଫ୍ରି ଗିଫ୍ଟ ବୋଲି କହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପାପ କରିବେ, ମୃତ୍ୟୁ ଫ୍ରି ଗିଫ୍ଟ ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା, ସେଟା କମ୍ପଲସରୀ। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଛୋଟ ପାପ କରିଦେଇଛି, ଆଉ ସେ ମତେ କମ୍ପଲସରୀ ଗିଫ୍ଟ ଦରକାର ନାହିଁ, ସେ ମୃତ୍ୟୁ ମତେ ଦରକାର ନାହିଁ ବୋଲି ଆପଣ କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ କମ୍ପଲସରୀ ଯେତେବେଳେ ପାପ କରିବେ ତା ସହିତ ମୃତ୍ୟୁ ଯୋଡ଼ି ଦିଆଯିବ। ପାପର ବେତନ ମୃତ୍ୟୁ ବୋଲି ଯାହାକି ଆମମାନଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ କହୁଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ମୁଁ, ଆମର ଶତ୍ରୁ ମୃତ୍ୟୁ କି ଭୟଙ୍କର ଆମମାନଙ୍କୁ ଜାଣି ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ସେ କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣି ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମୃତ୍ୟୁକୁ ପରାସ୍ତ କରି ସେ ବିଜୟୀ ହେଇଛନ୍ତି ଯୀଶୁ। ତେଣୁ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁକୁ କିଏ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ସେ କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି? ମୃତ୍ୟୁ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 1,50,000 ଲୋକକୁ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ଦିଏ। ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ମୃତ୍ୟୁ ଜଗତକୁ ଆସେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 1,50,000 ଲୋକକୁ ନେଇଯାଏ। କେତେ ଶକ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର। ଆଉ ସେ ଆପଣାର ମୁଣିରେ ଭର୍ତ୍ତି କରେ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣା କୂପରେ ସେ ଭର୍ତ୍ତି କରେ, ସେ ମୃତ୍ୟୁ ରୂପକ କୂଅରେ ସେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ରଖେ। ତ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଯଦି 1,50,000 ଲୋକକୁ ସେ ନେଉଛି, ବର୍ଷକୁ ପ୍ରାୟ 62 ମିଲିୟନ ଲୋକକୁ ସେ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ମନୁଷ୍ୟକୁ ସେ କଣ କରୁଛି? ପ୍ରାୟ 6,20,00,000 ଲୋକକୁ ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ସେ ଆପଣାର ମୁଣିରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦଉଛି। ମୃତ୍ୟୁ ମୃତ୍ୟୁ ମୃତ୍ୟୁ। ସେ କେତେ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ, ସେ କେତେ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ବଢିଆ ବିଷୟ ଲେଖା ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ହିତୋପଦେଶ 33:15-16 ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ। ସେ କେତେ ନେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଖୁସି ନୁହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଯେତେ ଡେଡ୍ ବଡିକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ମଧ୍ୟ, ଯେତେ ଡେଡ୍ ଶକ୍ତିକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ମଧ୍ୟ
से खुशी नुहे मु मु साटिस्फाई नुह बोली कहूची मु तृप्ति नुह बोली कहूची ताको आउ दरकार मरणर भक्ति ताको आउ दरकार डेड बॉडी ठीक पढ़ी दियंतु हितोपदेश 30:15-16 जोकर दुई कन्या अछंती हाँ जो माने कहंती दियो दियो जो माने कहंती दियो दियो हाँ तीनिटा वस्तु अछि हाँ जाहा केबे तृप्त नुहे से माने केबे तृप्ति नुहंती हाँ पुणी चारि वस्तु केबे कहे नाही यथेष्ट हैला बास किंतु आउ चारिटा विषय अछि आज्ञा से माने केबे भी कहंती नाही हाँ हैला यथेष्ट हैला बोली कहंती नाही हाँ आज गुटे दिन रे मु 10 जन को नेइची सेटा यथेष्ट बोली कहे नाही तापरे कोन लिखा अछि पाताल ओ बंध्या पाताल मु प्रथम कथा देखुची पाताल तापरे बंध्या तापरे सब विषय अछि पाताल कहले आज्ञा मृत्यु को बुझाए कबर को बुझाए ए पाताल कोन कहूची आज्ञा से केबे भी तृप्ति हुअंती नाही ए मृत्यु दिन को 1,50,000 लोक को नेले मध्य से तृप्ति हुए मते अंटुनी बोली से कहूची आई एम नॉट सैटिस्फाई बोली कहूची ताको अधिक दरकार ईश्वरंकर सृष्ट मनुष्य को तेणु केते शक्तियुक्त देखंतु तेणु आपणा शत्रु को जानी रखु आपणकर शत्रु बिलेई आ मूषा नुहंती आज्ञा आपणकर शत्रु जीवंत लायन बाइबल रे लिखा अछि आज्ञा प्रथम पितर 5:8 आमे समस्त जानुछु समस्त जानिबा शब्द से सिंह प्राय गर्जन करी काहा को ग्रास करबो काहा को मृत्यु देबो सेति पई से व्यस्त मृत्यु बिलेई मूषा नुह गोटे छोट विषय को जीशु परास्त करी उठी पड़िले लोक छानिया हो जिवे सेमती नुह तेणु आपणकर शत्रु मोर शत्रु शक्तियुक्त आज्ञा तेणु आमे प्रथमे ताहांको परास्त करबा पड़बो तेणु मु द्वितीय पॉइंट को आसीबी से ठारे नाहंती मात्र उठी अछंती ए प्रकार शक्ति को ए प्रकार शत्रु को से परास्त करी से उठी अछंती पुनरुत्थान करी अछंती आज्ञा पुनरुत्थान शब्द बाइबल रे 40 थर लेखा अछि किंतु मृत्युर शब्द बाइबल रे 342 थर लेखा अछि देखंतु मृत्यु को केते इंपोर्टेंस दिया जाउछि पुनरुत्थान शब्द 40 थर लेखा अछि किंतु मृत्यु एक शब्द 342 थर बाइबल रे लेखा अछि किंग जेम्स वर्जन अनुसार तेणु ए पुनरुत्थान शब्द आज्ञा ग्रीक वर्ड रो आसी अछि रिजरेक्शन शब्दटा ग्रीक वर्ड रो आसी आनास्टाटिस बोली कहती आना ANA आना बोले अगेन स्टाटिस बोले स्टैंडिंग आउ थे ठिया हवा आउ थे जीवन धारण करिया आउ थे बंचिबा तार अर्थ होची पुनरुत्थान रिजरेक्शन रो शब्द होची ताहा तेणु बाइबल लेखा अछि प्रथम करी यीशु कोन कले पुनरुत्थित होई अछंती कारण बाइबल लेखा अछि प्रथम करंती 15:20 रे यीशु ही प्रथम फल बोली लेखा अछि ठीक पढि देबे किंतु प्रकृत रे ख्रीष्ट महानिद्रा प्राप्त लोकमानकर प्रथम फल स्वरूपे बहुत धन्यवाद मृतमानक मध्यरु उत्थित होई अछंती धन्यवाद से प्रथम फल आ पृथ्वी रे कौन सी इतिहास नाही आज्ञा आपण वर्ल्ड हिस्ट्री पढंतु इंडियन हिस्ट्री पढंतु कि यूरोप हिस्ट्री पढंतु जो भी हिस्ट्री पढंतु का नारे लेखा नाही एमती कौन सी राजा मरी को उठी छंती बोली एक्सेप्ट यीशुंको छड़ा आपण जहाँ को विश्वास करुछंती मु जहाँ को विश्वास करुछि से मोर परित्राण करता यीशु ही प्रथम फल आ से मृत्यु को परास्त कर से उठी अछंती आज्ञा जगत रे अनेक वीर अछंती आज्ञा अनेक वर्ल्ड चैंपियन अछंती पुरातन काल रे कोन आज्ञा रोमान साम्राज्य को विश्व विजय बोली कहउतिले ब्रिटिश साम्राज्य को विश्व विजय बोली कहउतिले आपण माने जानते हिस्ट्री से माने देश को देश विजय लाभ करी निज राज्य रे से माने विस्तार करछन्ती निज राज्य रे से माने मिसै छन्ती आज्ञा आपण चैंपियन हेई पारंती अनेक आमे जानि स्पोर्ट्स रे आमे देखिबा कि तो क्रिकेट रे वर्ल्ड चैंपियन हेई पारंती कि तो फुटबॉल रे वर्ल्ड चैंपियन हेई पारंती कि तो बैडमिंटन रे वर्ल्ड चैंपियन हेई पारंती किंतु वर्ल्ड चैंपियन मृत्युंजय ख्रीष्ट मृत्युंजय वीर केहिबी केबे हेबार स्वप्न आज्ञा मृत्युंजयी मृत्यु को केही जय करी पृथ्वी रे रेकर्ड स्थापन करि नाहंती आपण माने जानंती मु गोटे विषय कहबा को बाध्य हेबी जने ग्रीक वीर थिले आज्ञा अलेक्जेंडर द ग्रेट बोली कहंती ताको
ତାକୁ ବିଶ୍ୱ ବିଜୟୀ ବୋଲିକି ଟାଇଟଲ ଦିଆଯାଇଛି। ସେ 13 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସେ 20 ବର୍ଷରେ ରାଜା ହେଲେ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ତାପରେ 13 ବର୍ଷ ସେ ରୁଲ କଲେ। 13 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେ ଅନେକ ରାଜ୍ୟକୁ ସେ ଜୟ କଲେ। ଲୋକମାନେ ଦ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର ଗ୍ରେଟ ବୋଲି ଲୋକମାନେ ଥରୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା, ଅତି ଭୟ କରୁଥିଲେ। ସେ ବିଶ୍ୱ ବିଜୟୀ ବୋଲି ସେ ଉପାଧି ପାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ 33 ବର୍ଷରେ ସେ ମରିଗଲେ ଆଜ୍ଞା। ଯୀଶୁ ଯେମିତି 33 ବର୍ଷରେ ମରିଛନ୍ତି, ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର ତା ଗ୍ରୀକ ବୀର 33 ବର୍ଷରେ କରିଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଗ୍ରୀକ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ସେ କଣ କରୁଥିଲେ? ପରିବ୍ୟାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ଆପଣ ଗ୍ରୀକ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଗ୍ରୀକ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର କାଲଚର ଆପଣ ସେତେବେଳେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର ଦ ଗ୍ରେଟ କହିଲେ ଆଉ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ସମସ୍ତେ, ଭୟଭୀତ ସମସ୍ତେ, ସମ୍ମାନସ୍ପଦ ସମସ୍ତେ, ସମସ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରୁଥିଲେ, ଭୟ କରୁଥିଲେ, ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର ଦ ଗ୍ରେଟ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ 33 ବର୍ଷରେ ସେ ମଲେ ଆଜ୍ଞା, ସେ ଆଉ କେବେ ଉଠି ପାରିନାହାନ୍ତି। ସେ ବିଶ୍ୱ ବିଜୟ ହେଇପାରନ୍ତି, ସେ ଦେଶକୁ ଜୟ କରିପାରନ୍ତି, ସେ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତକୁ ଜୟ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରିନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ସେ ମଧ୍ୟ 33.5 ବର୍ଷରେ ମଲେ। ଦ ଗ୍ରେଟ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୃତ ଦେଇ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାରି ମାରି ସେ ବିଶ୍ୱ ବିଜୟୀ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ନିଜେ ମରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଜୟ ଦେଇ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ, ସେ ବିଶ୍ୱ ବିଜୟ। ତେଣୁ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି, ଦ ଗ୍ରେଟ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର ସେ ମୃତ୍ୟୁ ଆଗରେ ହାରି ଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ଆଉ ସେ ମଲା ପୂର୍ବରୁ କେତେଟା କଥା କହିଲେ ଆଜ୍ଞା। 3ଟା ବିଷୟ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଗୋଟେ ବିଷୟ କହିବି। ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମରିବି ମୋର କଫିନ ବକ୍ସକୁ ଆଉ ପ୍ରଥମେ ଡକ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ ବୁହାଇବ ବୋଲି କହିଲେ। ସେ ଗ୍ରୀକ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ବିରାଟ ଡକ୍ଟର ମୋର ଶବକୁ ବହିକି ନେବ। ତାର ଅର୍ଥ କଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଆଜ୍ଞା? କାହିଁକି ସେମିତି କହିଲେ? ତାଙ୍କର ଶବକୁ ପ୍ରଥମେ ଡକ୍ଟର ବହିକି ନେବ। ତାର ଅର୍ଥ ସେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁକୁ କୌଣସି ଡକ୍ଟର ରକ୍ଷା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ମୃତ୍ୟୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ ଅଛି। ସେ PhD ସେ ଆମେରିକାରେ କରିଥାଉ, ଡକ୍ଟର ପାଠ ପଢିଥାଉ, ଆଉ କୋଉଠି ପଢିଥାଉ ଆଜ୍ଞା, ମୃତ୍ୟୁ ଆଗରେ ସେ ହାରିଗଲା। ତେଣୁ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର କହିଲେ, ମୋର ମଢକୁ, ମୋର ମୃତ ଶରୀରକୁ ଡକ୍ଟର ବହିକି ନଉ, ସାରା ଜଗତ ଜାଣନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ଆଗରେ କେହି ବି ବିଜୟୀ ନୁହନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଜାଣନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ଆଗରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଜୟୀ ଅଟନ୍ତି। ସେ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ତେଣୁ ସେ ମରିଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଉଠିଛନ୍ତି। ଅନେକ କହନ୍ତି ଯୀଶୁ ମରିନାହାନ୍ତି, ମିଛ ମିଛରେ ସେ ସବୁ କରିକି ସବୁ ଶିଶୁମାନେ ଚୋରି ନେଇଗଲେ, ଏମିତି ହେଲା ସେମିତି ହେଲା, ଆଉ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ବୋଲି ଡିକ୍ଲେର ହେଇଗଲା। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶରେ ଆଜ୍ଞା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଶିଶୁମାନେ ଚୋରି ନେଇଗଲେ, ଚୋରି କରି ନେଇଗଲେ ବୋଲି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା ଅଛି ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ମରିଛନ୍ତି, ସେ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ମୃତ୍ୟୁକୁ ସେ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ କରନ୍ତି 15:3-4 ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ହେଇଛି। ମାଥି ପୁସ୍ତକ 20:19 ଦେଖିବେ, ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ମରିବି, 3 ଦିନ କବରରେ ରହିବି, ତାପରେ ମୁଁ 3 ଦିନ ପରେ ଉତ୍ଥିତ ହେବି। ଆଗରୁ ସେ କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପାଇଁ ନାସ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ କ୍ରୁଶରେ ଝୁଲୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମିଖାଇଲ ଦୂତ ଆସିକି କ୍ରୁଶ ସହିତ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଟେକି ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି କି? ସେମିତି ହେଇଛି କି ଆଜ୍ଞା ଷ୍ଟୋରି? ମିଖାଇଲ ଦୂତ ଆସିକି କ୍ରୁଶ ସହିତ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଟେକି ଦେଇନାହାନ୍ତି। କାରଣ ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ଥିଲା, ସେ ମରିବେ, କବର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ, 3 ଦିନ ପରେ ସେ ଉଠିବେ। ସେ ପ୍ରମାଣ ଦେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ମୃତ ଥିଲି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଉଠି ପାରିବି ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରି। ତାର ମାନେ ହଉଛି ତାହା। 3 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସେ 3 ଦିନ କାହିଁକି ରହିଲେ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ। 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି ରହିଲେ ଆଜ୍ଞା? ଜିଉସ ମାନଙ୍କର ଟ୍ରାଡିସନରେ କଣ ଅଛି, ମାନେ ସେମାନେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମଲା ପରେ ତାଙ୍କର ସ୍ପିରିଟଟା, ତାଙ୍କର ଜୀବନଟା ପୁଣି ସେ କବର ପାଖରେ ପୁଣି ଘୁରି ବୁଲେ। 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଜୀବନ, ତାଙ୍କର ସ୍ପିରିଟ ସେଇ ମଢ ପାଖରେ ପୁଣି ଘୁରି ବୁଲେ। ତେଣୁ 3 ଦିନ ପରେ ସେଟା ଚାଲିଯିବ। ତେଣୁ ଯୀଶୁ ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଖାଉଛନ୍ତି, 3 ଦିନ ପରେ ସେ ଉଠୁଛନ୍ତି। ଯଦି 1 ଦିନରେ 2 ଦିନରେ ଉଠିଥିଲେ ଲୋକମାନେ କଣ କହିଥାନ୍ତେ ପୁଣି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସେ ଜୀବନ, ସେ ସ୍ପିରିଟ 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠି ଥିଲା, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଉଠିଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ନୁହଁ। ଆମେ ଯାହା ଆମଙ୍କର ଯାହା ବିଶ୍ୱାସ, ଯାହା ଟ୍ରାଡିସନ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେ ଉଠିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିବେ ବୋଲି 3 ଦିନ ପରେ ସେ ଉଠୁଛନ୍ତି। ଲାଜାର 4 ଦିନ ପରେ ସେ ଉଠୁଛନ୍ତି।
ନହେଲେ ଲାଜାରକୁ ଗୋଟିଏ 2 ଦିନ ସେ ଆସିକି ଉଠେଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ ପୁଣି। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ କ'ଣ? ଗୋଟିଏ ଦିନ 2 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବନ ରହିବ, ଆତ୍ମା ରହିବ, ସେ ଉଠି ପାରିବ ବୋଲି ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ 3 ଦିନ ପରେ ସେ ଉଠିଛନ୍ତି। କାରଣ ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ୟୁକୁ ପରାସ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି। ବାଇବଲରେ ଲେଖା ଅଛି ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ୟୁକୁ ପରାସ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି। ଏଭ୍ରି ପୁସ୍ତକ 2:14 ପଢନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି। ସେ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଦେଇ ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ଶୈତାନର ମସ୍ତକକୁ ସେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛନ୍ତି। ଅତଏବ ସନ୍ତାନ ମାନେ ରକ୍ତ ମାଂସର ସହଭାଗୀ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ସେହିପରି ସେଥିରେ ସହଭାଗୀ ହେଲେ, ଯେପରି ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ୟୁର ଅଧିକାରୀକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଶୈତାନକୁ ବିନାଶ କରନ୍ତି। ମୃତ୍ୟୁର ଅଧିକାରୀ ଶୈତାନକୁ ସେ ବିନାଶ କରନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା। ଆଜ୍ଞା, କାରଣ ଲେଖା ଅଛି, ମୁଁ ପଢିବା ପାଇଁ କହୁନି, ଯୋହନ 11:25-26, ମୁଁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଓ ଜୀବନ, ଯିଏ ଯଦି ମୋ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ସେ ମଲେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିବ। କାରଣ ସେ ଆପଣ ପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ ଏକ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କରିଛନ୍ତି ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଦିବସରେ। ସେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଓ ଜୀବନ, ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି। ଗ୍ରୀକ୍ ବୀର ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ନୁହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, କି ଆଉ କୌଣସି ଜ୍ଞାନୀ ନୁହନ୍ତି, କି ନାସାର କୌଣସି ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା। ସେ ଜ୍ଞାନୀ ହେଇଥାଇପାରେ, ମୃତ୍ୟୁକୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ତେଣୁ ବାଇବଲରେ ଲେଖା ଅଛି ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 1:18, ଆମ୍ଭେ ମୃତ ହେଲୁ ଆଉ ଜୀବିତ ହେଲୁ ଚିରଦିନ ପାଇଁ। ଟିକେ ପଢିଦେବେ। ଭୟ କର ନାହିଁ, ଆମ୍ଭେ ପ୍ରଥମ ଓ ଶେଷ, ପୁଣି ସ୍ୱୟଂ ଜୀବି। ଆମ୍ଭେ ମୃତ ହେଲୁ, ଆଉ ଦେଖ ଆମ୍ଭେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଜୀବିତ ଅଟୁ। ଆମ୍ଭେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଜୀବିତ ଅଟୁ। ଯୀଶୁଙ୍କ ଛଡା ଆଉ ତାହା କିଏ କହିପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ମଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ସେ ଉଠିଲେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆମ ପାଇଁ ଉଠି ଅଛନ୍ତି। ସେ ଆମ ପାଇଁ ଉଠି ଅଛନ୍ତି। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଉଠି ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ ଆମର ଶତ୍ରୁକୁ ଚିହ୍ନି ରଖିବା। ଆଜ୍ଞା, ଶତ୍ରୁ ଭୟଙ୍କର, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପରାସ୍ତ କରିବାକୁ ଥିଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ପୁରାତନ ନିୟମରେ କେତେକ ବିଷୟକୁ ଛାୟା ମାତ୍ର ବୋଲି କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନୂତନ ନିୟମରେ ତାହା ବାସ୍ତବ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ପୁରାତନ ନିୟମରେ ତାହା ଛାୟା ମାତ୍ର, କିନ୍ତୁ ନୂତନ ନିୟମରେ ତାହା ବାସ୍ତବ। ଆପଣ ଗୋଟେ ବଢିଆ ବିଷୟ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 7:10-12 ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ। ହାରଣଙ୍କର ଯଷ୍ଟି କାହାର ଯଷ୍ଟିକୁ ଗ୍ରାସ କରିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ସେଠି ଗୋଟେ ଭିତର ରହସ୍ୟ ଅଛି, ପଢନ୍ତୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆପଣା ଆପଣା ଯଷ୍ଟି ପକାନ୍ତେ, ସେଗୁଡ଼ିକ ସର୍ପ ହେଲା। ସମସ୍ତେ କ'ଣ କଲେ? ଫାରୋଙ୍କର ଗୁଣି ଗାରେଡି ମାନେ, ଫାରୋଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ମାନେ ଯଷ୍ଟି ପକେଇଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଯଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ସର୍ପ ହେଲା। ତାପରେ ମାତ୍ର ହାରଣଙ୍କ ଯଷ୍ଟି ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଯଷ୍ଟିକୁ ଗ୍ରାସ କଲା। ହାରଣ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଯଷ୍ଟି ପକେଇଲେ, ହାରଣଙ୍କର ଯଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ସାପରେ ତିଆରି ହେଲା, ସାପ ହେଇଗଲା। ଆଜ୍ଞା, ଜଣେ ଗୋଟେ ମୃତ ଦଣ୍ଡ, ମୃତ ଯଷ୍ଟି ଜୀବନ ପାଇଲା। ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ହାରଣଙ୍କର ଯଷ୍ଟି, ବାଡି, ଦଣ୍ଡ, ସେ ଜୀବନ ପାଇଲା। ଜୀବନ ପାଇଲା ପରେ କ'ଣ କଲା ଆଜ୍ଞା? ଫାରୋଙ୍କର ଯେତେ ସବୁ ଯଷ୍ଟି, ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କର, ମନ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ମାନଙ୍କର ଯଷ୍ଟି ସାପରେ ପରିଣତ ହେଇଥିଲା, ସେ ସମସ୍ତ ସର୍ପକୁ ସେ ଗ୍ରାସ କଲା ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ତାହା ନୂତନ ନିୟମରେ ତାହା ଘଟିଛି ବୋଲି ଅନେକ ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ କହନ୍ତି। ଏହା କେବଳ ଛାୟା ମାତ୍ର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ବିଷୟ ଏହା ଯୀଶୁଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନକୁ ବୁଝାଏ। ଯେଉଁ ହାରଣଙ୍କର ଯଷ୍ଟି ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା, ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଅଛି କି ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନରେ 2ଟି ଜୀବନ୍ତ ବୃକ୍ଷକୁ ସେଇ ସର୍ପ କ'ଣ କରିଛି? ଗ୍ରାସ କରିଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ହବା ଆଦମକୁ। କିନ୍ତୁ ନୂତନ ନିୟମରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେ ଯୀଶୁ କ'ଣ କଲେ? ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଗ୍ରାସ କଲେ। ହାରଣର ଯଷ୍ଟି, ଶତ୍ରୁ ଶୟତାନର ଯଷ୍ଟିକୁ, ସର୍ପକୁ ସେ ଗ୍ରାସ କରିଛି। ତେଣୁ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି ଯିଶାୟା 25:8, ପ୍ରଭୁ ସଦାକାଳ ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଗ୍ରାସ କରିଅଛି। ଯିଶାୟା 25:8 ଦେଖନ୍ତୁ। ଯାହା ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଛାୟା ମାତ୍ର ଥିଲା, ତାହା ନୂତନ ନିୟମରେ ବାସ୍ତବରେ ଯୀଶୁ କରି ଦେଖେଇ ଅଛନ୍ତି। ପଢିଛନ୍ତି। ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅନନ୍ତ କାଳ ନିମନ୍ତେ ଗ୍ରାସ କରିଅଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ। ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅନନ୍ତ କାଳ ନିମନ୍ତେ ଗ୍ରାସ କରିଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଶେଷ ଶତ୍ରୁକୁ ଲୋପ କରାଯିବ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ପ୍ରଥମ କରନ୍ତି 15:26 ମୁଁ ପଢିବା ପାଇଁ କହୁନି, ଆମେ ସବୁ ପଢିଲେ ସମୟ ଚାଲି ଯାଉଛି। ଶେଷ ଶତ୍ରୁ ଯେ ମୃତ୍ୟୁ,
ତାଙ୍କୁ ଲୋପ କରାଯିବ। ପ୍ରଥମ କରନ୍ତି 15:26 ଲେଖା ଅଛି। ତାପରେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 20:14 ଲେଖା ଅଛି, ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅଗ୍ନିମୟ ହ୍ରଦରେ ପକାଗଲା। ଯୋଉ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ ଡରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଯୋଉ ମୃତ୍ୟୁକୁ ସାରା ଜଗତକୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରୁଛି, ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଶେଷରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର? ଅଗ୍ନିମୟ ହ୍ରଦରେ ପକେଇ ଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୋ ନିମନ୍ତେ ଯୀଶୁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ସେ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଉଠି ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ସେ ଉଠି ନଥିଲେ ଆମର ଅବସ୍ଥା କଣ ହେଇଥାନ୍ତା ଆପଣ ଆଜ୍ଞା? ପ୍ରଥମ କରନ୍ତି 15:14 ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ପରମେଶ୍ୱର ଯୀଶୁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହୋଇନଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ, ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କର ଧାର୍ମିକତା, ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କିଛି ବୃଥା ହୋଇଥାନ୍ତା। ଠିକ ପଢିଛନ୍ତି? ଆଉ ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଉତ୍ଥିତ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ତେବେ ତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରଚାର ବୃଥା, ତୁମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ବୃଥା। ବିଶ୍ୱାସ, ପ୍ରଚାର, ଧର୍ମ, କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ କିଛି ଆମର ଯୀଶୁ ବୋଲି ଯେ ଆମେ କହୁଛୁ, ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ, ମାଡ଼ ଖାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭୟ କରୁନୁ, ଜୀବନ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭୟ କରୁନୁ, ସବୁ କିଛି ବୃଥା ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ପୁଣି ଯଦି ଯୀଶୁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଇନଥିଲେ। ପାଉଲ ବଢିଆ ବିଷୟ ଗୋଟେ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଯୀଶୁ ଉଠି ନଥିଲେ ଆମର ସବୁ କିଛି ବୃଥା। ପାଉଲର ଜୀବନରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତି କେମିତି ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କେତେ କଷ୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି, ସବୁ କିଛି ବୃଥା ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ପୁଣି। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଆପଣ ପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ ସେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଇ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି ଯୋହନ ପୁସ୍ତକ 5:24, ଆମେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ପାର କରି ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିଅଛୁ। ଆମେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ପାର କରି ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିଅଛୁ କେବଳ ଯୀଶୁଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଯୋଗୁଁ, କେବଳ ଯୀଶୁଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପାଇଁ। ଠିକ ସେଇ ପ୍ରକାର ଗୀତ ସଂହିତା 9:3 ବି ଲେଖା ଅଛି, ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରରୁ ମୋର ଉଠାଇବା କର୍ତ୍ତା। ଆଜ୍ଞା ଦାଉଦ ବଢିଆ ବିଷୟ ଲେଖନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରରୁ ମୋର ଉଠାଇବା କର୍ତ୍ତା କିଏ ଆଜ୍ଞା? ସେ ଯୀଶୁ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଠିବାକୁ ପଡିବ। ଆଜି ଯୀଶୁ ଆପଣ ପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ ଏକ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରା ଜଗତ ପାଇଁ ସେ କରି ଯାଇଛନ୍ତି। କାରଣ କଣ ଆଜ୍ଞା? ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର ଉଠିବାକୁ ପଡିବ। ଏତେ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ ବୃଥା ହେବା ପାଇଁ ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମୁଁ ବି ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ମାନେ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାମର ଲୋକମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର, ଯୀଶୁଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନକୁ ବୃଥା ବୋଲି ନ ମଣନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଆପଣ କାହାକୁ ପରାସ୍ତ କରିକିରି ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହେବେ ଆଜ୍ଞା? ଆପଣ ମୃତ୍ୟୁକୁ ପରାସ୍ତ କରିକି ଉଠିପାରିବେ କି? ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେଟା ଶତ୍ରୁ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ସେଇ ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ପରାସ୍ତ କରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଇପାରିବେ। ସେ ଶତ୍ରୁ ମାନେ କିଏ? ସେ ଶତ୍ରୁ ମାନେ ବାହ୍ୟ ଲୋକମାନେ ନୁହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେମାନେ ବାସ କରନ୍ତି। ସେଇ ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ପରାସ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଗାଲାତି 5:18-20 ପଢନ୍ତୁ, ସେସବୁ ବିଷୟ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତୁମେମାନେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୁଅ, ତେବେ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଧୀନ ନୁହଁ। ଶରୀରର କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡାକ ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ଜଣା, ବ୍ୟଭିଚାର, ଅଶୁଚିତା, କାମୁକତା, ପ୍ରତିମା ପୂଜା, କୁହୁକ, ଶତ୍ରୁତା, ବିବାଦ, ଦ୍ୱେଷ, କ୍ରୋଧ, ସ୍ୱାର୍ଥପରତା, ଦଳଭେଦ, ମତଭେଦ, ଈର୍ଷା, ମତତା, ରଙ୍ଗରସ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରକାର କର୍ମ ଗୁଡିକ ମୁଁ ପୂର୍ବରେ ଯେପରି ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ସେହିପରି ଆଗରୁ କହୁଅଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ସବୁ ପ୍ରକାର କର୍ମ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକାରୀ ହେବେ ନାହିଁ। ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖା ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଶତ୍ରୁ ଆଉ ବାହାରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଶତ୍ରୁ, ମୋର ଶତ୍ରୁ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଏ 15ଟା ଶତ୍ରୁ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଭଲ ଭାବେ। 15ଟା ଶକ୍ତି ଯାହାକି ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରେ। ଏମାନେ ସବୁ ମୃତ୍ୟୁର ସବୁ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଯାକ, ସବୁ ବ୍ରାଞ୍ଚ, ସବୁ ଶାଖା ଯାକ, ସବୁ ତାଙ୍କର ପାର୍ଟନର ସବୁ। ଏଇ ଶକ୍ତିକୁ ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ ପରାଜୟ କରିବାକୁ ପଡିବ, ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ, ତାହେଲେ ଆମେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହୋଇପାରିବା। କାରଣ କହିଲେ, ପିତା କଣ କହିଲେ? ଯୋହନ 14:2 ଯୀଶୁ କଣ କହିଲେ? ମୋର ପିତାଙ୍କ ଠାରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନ ଅଛି, ଅନେକ ବାସସ୍ଥାନ ଅଛି। ଯୋହନ 14:2 ଲେଖା ଅଛି। ଆଉ ଆମେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲେ ତ ସେ ଆମକୁ ପିତାଙ୍କ ଠାରେ ଥିବା ଗୃହକୁ ସେ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଆମେ ଆମର ଜୀବନରେ ଥିବା ଶତ୍ରୁ ଗୁଡିକୁ, ମନ୍ଦ ବିଷୟ ଗୁଡିକୁ ପରାସ୍ତ କଲେ ତ ଆମେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଇପାରିବା। ଆଉ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ମୋ ପିତାଙ୍କ ଠାରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନ ଅଛି, ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ପାଇଁ, ମୋ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ। ସେ ଜାଗା ରେଡି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଯୀଶୁ ଯେମିତିକି ମୃତ୍ୟୁକୁ ପରାସ୍ତ କଲେ, ଆମର ଶତ୍ରୁ ଗୁଡିକ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଜୀବନରେ, ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ, ଆମଙ୍କ ମନରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପରାସ୍ତ କରିବାକୁ ପଡିବ। ମନେ ଅଛି କି? ଯେମିତିକି ପାତାଳ କହୁଛି
मु संतुष्ट नुहे मते यथेष्ट हैला नाही बोली कहूची पाताल कौन कहूची आज्ञा जिते भी मृत शरीर को मते दे दियो मो मुनि रे मु भक्त कर देबी मो ठारे बहुत जागा अछि बोली कहूची मो ठारे बहुत स्थान अछि बोली कहूची ठीक सेमती जीशु तार विपरीत शब्द कहउचंती आज्ञा से मते कहउचंती मो निकट को आस शत्रु को परास्त कर जीवन को तैयारी कर आ मोर पितांक ठारे मते अनेक वासस्थान अछि मु तुमनको देबी प्रिय प्रभुंकर लोक माने से मते से प्रस्तुत करछंती आम पाए स्थान देबा पाए दिवानिशी अनंत दिन पाए पितांक ठारे से आमान को रखिबा पाए आमान को पुनरुत्थान देबा पाए आम से शत्रु को परास्त करवा मृत्यु को परास्त करवा मंद को परास्त करवा आमाने अनंत दिन निमंते स्वर्गारोहण करवा पुनर्स्थित हेबा आउ तांको ठारे वास करवा तेणु प्रिय प्रभुंकर दास माने ईश्वर जीशु को पुनर्स्थित करछंती आपण पाए मो पाए से आपण पाए मो पाए तेणु आज आम चिंता करवा से कौन करछंती जीशु को पुनरुत्थान कला परे जीशु कोठी बसिछंती आज्ञा बाइबल लेखा अछि प्रथम पीतर 3:22 लेखा अछि पितांकर दक्षिण पार्श्व से उपवेशन करि अछंती ठीक से प्रकारे आपन को मध्य से नेबे पितांक सम्मुख रे से वास करेबे आपण मध्य पुनरुत्थित हेबे ए विश्वास ए शक्ति आमे आपण मु आमे नै कि जीवा आपनकर मंडली आपनकर ग्राम आपनकर लोक मानकु समस्त को से नै कि जीवे पुनरुत्थित करी जदि आमे आमानकर जीवन थिबा मंद विषय सब परास्त करिवो यीशु जेपरि कि मृत्यु को परास्त कले आमर शत्रु को आमे परास्त करिबा आमे शेषरी पुनरुत्थित हेबा सारा विश्व जानिबो सारा पृथ्वी जानिबो अविश्वासी मान देखिबे आ सेते बेले ईश्वरंकर योजना जो इच्छा प्रभु यीशु एकमात्र ईश्वर प्रभु यीशु ईश्वरंकर पुत्र से सब किछि करि परिबे से मृत्यु को परास्त करिबे यह जमती कि सारा जगत जानिबो सेति ईश्वरंकर यह होछि अद्वितीय योजना प्रभु ये छोट वाक्य रे हम समस्त को आशीर्वाद करंतु आमेन थैंक यू बहुत धन्यवाद सर बहुत सुंदर भाबरे परमेश्वरंकर वाक्य को आज आपण रखी अछंती आपन को आमे रियल मिस्ट्री ऑफ इंडिया तरफ रु आमे समस्त तरफ रु आमे धन्यवाद दउछु आसंतु को उच्च करताल दे आमे धन्यवाद देबा अनेक गुरुत्व विषय सब कहिले अति आवश्यक विषय कहिले आ वास्तव रे आमान जीवन रे जहा आवश्यकता रही आमान पारिवारिक जीवन रे मांडलिक जीवन रे जहा आवश्यकता थिला प्रभु तांको दासंक मुख दे कथा कहि अछंती तेबे आसंतु आमे कहिबा कि से एठारे नाहंती मात्र उठी अछंती आमे समस्त कहिबा कि एक स्वर रे प्रभुंकर गौरव निमंते हाथ टिके उठे कि समस्त कहिबा कि से एठारे नाहंती मात्र उठी अछंती से एठारे नाहंती मात्र उठी अछंती से एठारे नाहंती मात्र उठी अछंती हालेलुया से एठारे नाहंती मात्र उठी अछंती प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड तेबे आसंतु आमे प्रार्थना करिबा सुंदर वाक्य को आमे श्रवण करिछे आमान को मध्य रे प्रभु को दास रेवरेंड प्रेम पाणी आज्ञा अछंती आरंभ रु शेष पर्यंत वीडियो ऑन करी बसी छंती प्रभु को दास आ पाणी आज्ञा को अनुरोध करूछि रेवरेंड प्रेम पाणी आज्ञा को अनुरोध करूछि आ प्रभु को दासों को प्रार्थना करंतु उपस्थित होइतबा प्रत्येक व्यक्ति विशेषज्ञ को प्रार्थना करंतु आमे जेते जण प्रभु को वाक्य को श्रवण करिछु केवल सुनिबा लोक न होई सुनि कि पालन करिबा लोक जेपरि हे पारिबु सेति निमंते प्रार्थना करंतु ता सहित प्रार्थना करंतु जे आमाने यीशु ख्रीष्टंकर मृत्यु पूर्व 7टी बाणी सुनिथिलु आ यीशु ख्रीष्टंकर पुनरुत्थान परे मध्य 7टी बाणी अछि 7टी आवश्यक वाक्य रहिछि आसंता काली ठरो आमाने सुनिबा को जिबा द 7 वॉइस ऑफ जीसस क्राइस्ट आसंता काली कि आमाने सुनिबा को जिबा 7 जण प्रभुंकर मनोनीत अभिषिक्त दासी माने आसंता काली ठरो आरंभ करिवे 7टी बाणी कहिबे यीशु ख्रीष्टंकर पुनरुत्थान उपरे आउ मो अनुरोध करूची सेमानक पाई मध्ये आपण प्रार्थना रे स्मरण करंतु आउ उपस्थित प्रत्येकଙ୍କ पाई जानत अजानत रे असुस्थ केई थाई पारंती समस्तଙ୍କର ସୁସ୍ଥ ସବଳ ପାଇଁ